ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਓਪਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि बाउंड्री नहीं जिन्होंने कहते लान की बाउंड्री, ये बाउंड्री वास्ते भी बड़ा प्यारा होंगे जी। बाउंड्री का भी बड़ा प्यारा राजा पौधा है। ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियल खुश आमदीद, वेलकम करना जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम से। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यार नाल प्यार वंडदे होए, मुहब्बत वंडदे होए अपनी जिंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। सजनों वेले दोस्तों, अज डेली विलाग च फिर असीं तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ। तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल, मालिक सोने दी रहमतां नाल असीं तुहानू डेली विलाग देना होंदा, ते प्लांटेशन ते देना होंदा, ते पौधा जात ते देना होंदा, ते ग्रीनरी ते देना होंदा। ते तुसीं करो इस तरह, मेरे नवे वेखण वाले मेरे चैनल सबसक्राइब कर लो मेरे चैनल नू, ते बैल आइकन के बटन दबा लो ताकि अगली मुलाकात साड़ी आसानी हो सके। अज असी करना की है कि अज जिस तरह कि हुण मौसम थोड़ा जिहा बदलाव च आ रहा है, यानी कि लू की शिद्दत टुट रही है, बारिश का इंतज़ार है कि अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल बारिश शुरू हो जानी है। हार का महीना चल पिया, तो जून के जिहड़े ना आखिरी दिन चलन डे ने, जून के आखिरी दिन चलन डे ने, तो जुलाई का हार का महीना जिहड़ा ना वो अज तकरीबन पहला वीक यानी कि पहला हफ्ता चल गया। हुण बारिश का इंतज़ार है, लम्बा बा लम्बा किसी वक्त भी बारिश अल्लाह पाक रहमत दी पा दे। ठीक है, सीजन के हिसाब नाल उस अल्लाह दी रहमत ने इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा तो रहमत करेगा। तो प्लांटेशन तो यही गुफ्तगू करनी है। तो अज तुहानू प्लांट जिहड़ा असीं बदल के विखाना है, तो अपनी नर्सरी च काम ते आए हैं, तो अपनी नर्सरी नवीं सवेर है साडी। तो जनाब असीं अज इह वाले प्लांट जिहड़े इन्हां नू बदलने, इन्हां नू ज़मीन च लाना है, क्योंकि ये शॉपरां च मैं लाइयां सन कलमां, ये मैं लाइया सन कलमां। ये है परपल नीले रंग की हैबतकस, परपल कलर की नीले रंग की बैल फ्लावर की वैरायटी च हैबतकस प्लांट है। इस प्लांट दीयां गल्लां करने आ, ते नाले ते इहदी शिफ्टिंग करने, क्यों कि ये हुण ज़रूरी हो गया, या तो इनू पोर्च च लाया जाए तो या इनू ज़मीन च लाया जाए। ये हुण शॉपर चों जड़ दी बाहर निकलनी है, तो बाहर निकल के पौधा हो जाना खराब। तो अहां लाइयां हन शॉपर च दियां पिन कलमां, फरवरी की तकरीबन 12-15-20, मैं तकरीबन ये तुहानू वीडियो दी, तुसी मार्च की तो फरवरी दी वीडियो वेखोगे ना, तो इंशाल्लाह प्लांटेशन ते मैं कलमकारी ते काफ़ी सारी वीडियो रखियां ने। तो वो हुण साडे अलहमदुलिल्लाह प्लांट हो गए तैयार। वो गाहे बगाहे जिहड़े पोर्ट च पाने वाले ने पोर्ट च पावांगे, यानी कि गमले च पाने वाले गमले च पावांगे, जमीन च लाने वाले जमीन च लावांगे। उन्हां दी मजीद मालूमात तुहाडे हवाले करांगे। ठीक है, आओ फिर पौधे लाइए ज़मीन च। तुसीं रहना मेरे नाल तो मेरे चैनल करो सबसक्राइब, बैल आइकन के बटन दबा लो, तो वीडियो मेरी सारी देखो। तो मेरे चैनल से जाओगे ना, तो तुहानू बड़े काम दी तो बड़ियां खूबसूरत बड़ियां प्यारियां वीडियो मिलणगियां। ठीक है जी, जिस तरह कि पौधों के उत्ते तुहानू वीडियो प्यारियां मिलणगियां। तो यह प्लांट ने अपने जी, ये मैं लाइयां सन पिन्स कलमां लाइयां सन। ठीक है, सर्दी वाली वैरायटी तो इनू लगदा हल्का परपल कलर का फुल, यानी कि असीं इनू कहने आसमानी कलर भी कह लेने, तो नीला भी शार्ट जिहा कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पौधा जिहड़ा ना, इहदी हाइट जिहड़ी है 7-8 फुट भी हो जाती है ना कट्टिए। ठीक है जी, यानी कि इनू कट्टिए ना तो 7-8 फुट का पौधा हो जाता है, 9 फुट भी कई दफ़ा हो जाता है। तो जे यदि कट के बालकोनी बना लीए, तो फिर इस प्लांट ने जनाब होना है, तुसीं भावें 2 फुट ते कट लो, भावें 3 फुट ते कट लो, हाइट ते 2-3 फुट ते भी तुसीं कट सकते। ठीक है जी, तो मैं हुण तुहानू कढ के विखालना पौधा अपना। तो माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरती नाल, तो बड़े प्यारे तो सोहने सुथरे अंदाज नाल साडा प्लांट तैयार हो गया। हुण वेखिया ना, यह प्लांट है साडा। ठीक है, ये मैं कलम लाई सी, बार बार तुहाडे नाल अर्ज कर रहा कि मैं कलम लाई सी। जे इहदी कलमकारी च देना तुसीं वेखना चाहो कि किस दिन च इहदी कलम लगदी है। इहदे पत्ते देखो ना, हल्के तूत तरह हुंदे ने, बिल्कुल तूतनुमा पत्ता हुंदा है, जिवें शतूत का पत्ता हुंदा है। तो ये पौधा झाड़ीदार बनता है, ये उत्ते कटिंग ग्राफ्टिंग भी हो जाती है, यानी कि इनू गोल कट के पोर्ट च ला के गमले च लाओ, यदि ग्राफ्टिंग करो गोल कर लो इनू, फिर भी इनू हल्के परपल कलर के फुल लगते हैं। तो साल के 10 महीने तकरीबन ये फ्लावर देंदा है। हुण ये फ्लावरां का टाइम आया, तो ये करना असां की है कि यह वेखो ना, ये जड़ां बाहर निकल रही, ये जड़ां बाहर निकल रही ने। शॉपरां च मैं इन्नियां कलमां लाइयां सन, पिन्स लाए सन, तो हुण अगों बारिशां का सिलसिला शुरू हो गया, तो जड़ मोटी हो जानी, टाहनी मोटी हो जानी, पौधे ने हो जाना उच्चा। तो जो ही पुट के किसी को देना है ना असां, तो साडा पौधा खराब हो जाना है। सानू गाहक ने लामा देना है,
ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀਏ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਵਧਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪਸ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 15 ਪੌਦੇ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 25 ਪੌਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪੌਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 8-9 ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਗੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੋਰ ਪੰਖਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਪੋਟ 'ਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪੋਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਫੁੱਟ ਸਵਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਵਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲਿਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜੜ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਤਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟੌਰ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛਾਪਰ ਪਾੜੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਓਪਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਾਚੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਓਪਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਣ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਬਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਭਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਪੌਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਰਜੈਂਟ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟਿਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਲਾਂਟ ਨੇ। ਇਹ 20-25 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੋਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਲੇ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਲੱਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਬਤਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਲਰ 'ਚ ਬੈਲ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੰਬਾ ਗੰਢਾ ਲੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਰੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਖਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਸ ਫੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਪੌਦੇ ਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਕਲਮੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਬਤਕਸ ਪਲਾਂਟ, ਬੈਲ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਛਾਪੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੋਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਛਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਇਹਦੀ ਕਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਮਾਲੀ ਤੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਹੈਬਤਕਸ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲੀ ਹੈਬਤਕਸ, ਨੀਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੋਖ ਹਲਕਾ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਮੀ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਬਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹਬਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਬਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਏਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਰਾਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਦੋਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀਆਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।